सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हां। सब तो पहला असीं गल करांगे कोरोना दी। हिमाचल दे मुख मंत्री जयराम ठाकुर दी। जयराम ठाकुर कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने जी। एक हफ्ते तक हुण आइसोलेट रहणगे। जयराम ठाकुर 2 दिन पहला उन्होंने ਜਿਹੜੇ कोरोना के लक्षण कुछ दिखे सन ते उस तो बाद उन्होंने अज ही टेस्ट करवाया गया। इस तो पहला भी एक हफ्ते तो आइसोलेट ही सी क्योंकि कुछ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਆਈਸੋਲੇਟ ਚਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾकुर ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। एक हफ्ते तक हुण आइसोलेट रहेंगे क्योंकि 2 हफ्ते तक 14 दिन का पूरा पीरीयड होंदा कि घट्टो घट्ट तुसीं आइसोलेट रहो। एक हफ्ता ऑलरेडी आइसोलेट रह चुके हैं तो अगला एक हफ्ता भी हुण आइसोलेट रहेंगे, यानी कि वो किसी भी जनतक समागम दे विच किसी भी मीटिंग दे विच नहीं पहुंचणगे। आम तौर पर आइसोलेट इस तरीके नाल कीता जांदा है कि एक घर दे एक कमरे तक ही सीमित रहिंदा हर कोई ते उन्हां दे सीधा संपर्क दे विच कोई नहीं आउंदा। ते हुण जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री उन्होंने रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है तो एक हफ्ते तक अगले एक हफ्ते तक वो खुद को आइसोलेट रखणगे। 2 दिन पहला उन्होंने कोरोना के लक्षण पाए गए सन ते अज ही उन्होंने टेस्ट एक बार फिर तो करवाया गया सी। जयराम ठाकुर के वालों जो ट्वीट किया गया वह भी तुहानूं दिखाने। उन्होंने ट्वीट करके पूरी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहला किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क के आने के कारण मैं बीते एक हफ्ते तो अपनी रिहाइश से क्वारंटीन सी। पिछले 2 दिनों तो कोरोना के कुछ लक्षण आने के कारण अज कोरोना टेस्ट करवाया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों की सलाह से मैं अपने सरकारी रिहाइश से ही एकांतवास हाँ। उन्होंने वालों जानकारी दी गई है खुद ट्वीट करके हिमाचल के मुख मंत्री जयराम ठाकुर के वालों। रुक कर दे मेरे सहयोगी इस समय सारे नाल फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं प्रदीप ठाकुर शिमला। तो प्रदीप क्या कुछ आपके पास जानकारी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर? देखिए गौरव, जो आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया में अपनी जानकारी साझा की है कि उन्हें कोरोना हो गया है। जो टेस्ट आज सुबह हुए थे वो पॉजिटिव पाए गए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री एक सप्ताह से अपने घर में ही आइसोलेट थे और जिस तरह से जो बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी हैं वो कोरोना पॉजिटिव आए थे उसके बाद से ही वो अपने सरकारी आवास में आइसोलेट थे यानी होम क्वारंटीन थे। और इसी तरह से मुख्यमंत्री के जो प्रधान निजी सचिव हैं डॉक्टर आर एन वत्ता वो भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। तो उस दौरान भी हालांकि मुख्यमंत्री पहले से ही होम क्वारंटीन थे और उनके अंदर पहले से कोई लक्षण नहीं थे, लेकिन 2 दिन से हल्के लक्षण जो है उनके अंदर नजर आए थे कोरोना के। तो उसके बाद आज एहतियात के तौर पर उनका कोरोना टेस्ट किया क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने अपने जो सरकारी कार्यालय है राज्य सचिवालय है वहां आना था तो उससे पहले उनके कोरोना टेस्ट करवाए गए। और इसी वजह से आज एक जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी होना था पलचान और दारचा में महत्वपूर्ण ब्रिज जो है उनका उद्घाटन होना था, उसमें भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वर्चुअल माध्यम से ही शरीक हुए और जो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनके द्वारा वर्चुअल माध्यम से ही उनका उद्घाटन किया गया। तो ऐसे में वो जो सार्वजनिक तौर पर जो उनका सरकारी आवास में ही एक कार्यालय है वहां पर उन्होंने मौजूद रहना था तो वो अपने आवास में ही यानी अपने रूम में ही मोबाइल के जरिए उस कार्यक्रम में जुड़े क्योंकि उनका कोरोना टेस्ट हो चुका था तो इसलिए वो लोगों से तब तक नहीं मिल पा रहे थे जब तक रिपोर्ट नहीं आती। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें खुद भी उन्होंने कहा है कि हल्के लक्षण जो है कुछ लक्षण उनको दिखे थे उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट हुआ है। फिलहाल क्योंकि राज्य सचिवालय में जिस तरह से मुख्यमंत्री नहीं आए थे पिछले एक सप्ताह से तो ऐसे में राज्य सचिवालय में किसी प्रकार की सैनिटाइजेशन या वहां पर किसी कार्यालय को सील करने की अभी जरूरत नहीं हुई है। तो ऐसे में जो अभी मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि वो अगले कुछ समय तक क्वारंटीन रहेंगे और जो जानकारी हमें मिली है कि एक सप्ताह तक वो होम आइसोलेट रहेंगे और इस दौरान भी जब उनका 7 दिन का पीरियड पूरा हो जाएगा तो एक बार फिर से उनका कोरोना टेस्ट उसमें होना है। जी गौरव। शुक्रिया प्रदीप, धन्यवाद साडे जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात दे लई तां एक हफ्ते दे लई आइसोलेट रहणगे हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री जयराम ठाकुर। एक हफ्ता पहला ही आइसोलेट ने ते हुण कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उस तो बाद उन्होंने आइसोलेट रखा जाएगा। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
पुलिस उस बारे जानकारी इकट्ठी कर रही है कि आखिर उसके वालों इस घटना को क्यों अंजाम दिता गया, क्यों अजिही हरकत उसके वालों की गई। पर तरखान माजरा दे विच गुरु घर दे विच शख्स पहुंचा सी मत्था टेकण दे बहाने। आम तौर पर जदों असीं जाने हां गुरु घर दे विच कोई रोक टोक तो नहीं हुंदी, डायरैक्टली तुसीं अंदर जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर नहीं पता हुंदा कि किहड़ा शख्स की मनसूबे लैके अंदर गया। उत्थे सेवादार मौजूद सन। सेवादार दे वल्लों जदों इस शख्स दे वल्लों घटना नूं अंजाम दिता गया तो सेवादार ने उस शख्स नूं उस वेले उत्थे काबू कर लिया। तो तुहानूं दस दईए कि तरखान माजरा फतेहगढ़ साहब जिले दे एक पिंड ते उत्थे पूरी घटना वापरी है। पुलिस हुण पूरे मामले की जांच कर रही है। इस शख्स के बारे जानकारी लैण की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस शख्स के वल्लों क्यों इस घटना नूं अंजाम दिता गया है। बाहर बैठे सी दो बजुर्ग सी मेरे नाल, दरबार साहब नूं लॉक लग्या होया सी। वो बंदा आके दसन लग्या भी मैं मत्था टेकना, तो मैं उन्होंने कहा भी नलका जाओ पहला अपना हथ दो। तो काका अपना नाल जिंदा खोल रहा, जिंदा खोले भी दरवाजे नूं लाण लग्या, हले इन्हें नूं गुरु साहब के कोल उस बंदे ने मत्था भी नहीं टेकिया। उन्हें जान सार गुरु साहब की बेअदबी की बेअदबी की अंग पाड़े। तरखान माजरे तो कोल टैलीफोन आया सीगा, एक बंदा सी जिहने कि भी गुरु ग्रंथ साहब के पन्निਆਂ की बेअदबी करती, तो जिहड़ा कि मौके पर फड़िया गया सी उन्हें सरहंद थाणे लै गए। उस तो बाद हुण उहदी पुछगिछ करन तो बाद परचा तो हुण असीं दर्ज कर देंगे, बाकी पुछगिछ दर्ज होण तो बाद ही उहदा पूरा नाम ते उहदा कित्थे दा बंदा क्यों उहने इस तरह करिया ते वो सारा पुछगिछ तो बाद ही हुण पता लगेगा। रुख करते हो फतेहगढ़ साहब तो मेरे सहयोगी इस समय फोन लाइन से साडे नाल ने गुरदीप का रुख करते हैं। गुरदीप, की कुछ पूरा मामला की कुछ इस समय तुहाडे कोल अपडेट है इस शख्स बारे, पता लग्या होवे कौन है, क्यों उसदे वल्लों इस घटना नूं अंजाम दिता गया? जी गौरव, जिहड़ा मामला है तरखान माजरे गुरुद्वारा साहब दे विच जिहड़ी बेअदबी दा घटना हुई है, ते उत्थे जिहड़े गुरुद्वारा साहब दे विच जदों इह बेअदबी कीती है शख्स ने, तां संगत ने उत्थे पकड़ के इसकी काफी ज्यादा पिटाई की है। तो उस तो बाद पुलिस ने आके मौके ते पुलिस नूं सूचित कर दिता गया ते पुलिस मौके ते पहुंची है ते इस शख्स नूं गिरफ्तार कर लिया गया। ते जिहड़ी गड्डी दे विच शख्स आया सी वो भी काफी ज्यादा भन्न दित्ती गई है संगत वालों, कि संगत दे विच काफी ज्यादा रोष पाया जा रहा सी। पुलिस इसनूं पकड़ के थाने जरूर लै गई है, हजे तक इस तो पूछताछ चल रही है, पर हजे तक कुछ भी सामने नहीं आया है। पुलिस लगी हुई है इस दे विच तो पता करने की कोशिश कर रही है भी की वजह रही है, क्यों इस शख्स ने बेअदबी की है और इस तरीके नाल जिहड़े आके ने गुरुद्वारा साहब दे जिहड़ा दरबार साहब का गेट खुलवा के ताला खुलवा के उत्ते मत्था टेकिया गुरुद्वारा साहब दरबार साहब दे विच, ते फिर उस तो बाद इन्हें बेअदबी की है। हजे तक पुलिस के हथ विच कोई जानकारी नहीं लगी है, जिद्दां ही पुलिस कहते भी जानकारी लगी तो साडे नाल साझी करांगे। ठीक गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। तां पुलिस इस पूरे मामले च पुछ पड़ताल कर रही है, हालांकि हुण तक की कुछ पुलिस दे हथ लग्या है इस शख्स दे बारे दे विच, इह भी जानकारी पुलिस दे वल्लों नहीं दित्ती जा रही। पर ये पूरा घटनाक्रम वापरिया तरखान माजरा फतेहगढ़ साहब जिले का एक पिंड है उत्थे। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਖਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਸੌਰਵ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੌਰਵ ਗੁੱਜਰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੌਰਵ ਗੁੱਜਰ ਜੋ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੌਰਵ ਗੁੱਜਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੌਰਵ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। रुक करते मेरे सहयोगी इस समय मनोज राठी फोन लाइन ते साडे नाल ने। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल होर जानकारी है? एक डांस फ्लोर तो तकरार शुरू हुई ते गोलीबारी दे विच बदल गई ते उस तो बाद हुण सौरव गुज्जर हस्पताल च भर्ती है। की कुछ इस समय तुहाडे कोल अपडेट है इस पूरे मामले च? बिल्कुल गौरव, ये एक्सक्लूसिव जिहड़ी वीडियो है इहदे विच जिहड़ा सब तो पहला जिहड़ी वीडियो दिख रहा है कि सौरव गुज्जर जिहड़ा टिकटॉक स्टार है वो
ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਗੇਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੌਰਵ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਥੱਲੇ ਗਿਰੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸੈਚਰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਤ ਹੈ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕੋ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁੱਲੀ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਵੀ VIP ਰੋਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਫੋਰਚੂਨਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, PCR ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਸਟਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟੈਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਲਾਲ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋਪੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਰਵ ਗੁੱਜਰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਿਕਟੌਕ ਸਟਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਟੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਚਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਗੌਰਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੀਵ ਟਰੈਵਲ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 44 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਦਘਾਟਨ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 4 ਨਵੇਂ ਪੁਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਵੇਗਾ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 9 ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਡਾਂਸ ਫਲੋਰ ਤੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹਮਲਾਵਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਹਮੀਰਪੁਰ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 7 ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਤੇ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹੇ ਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਨੂੰ ਫਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਕਾ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਗਮਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस।